सतनाम वाहिगुरु साहिब जी दोहरा। श्री सरस्वती सर्वदा बरन स्वेत सुखनंद। तरल आंगुरी बीन सो बंदो धै कर बंद। चौपाई। कालू बहुरो कीन न विचारा। जग पवीत देन हित धारा। प्रोहत जो तेह को हर दयाला। सो बुलाए लीनो तत्काल। और अभिलाखा सकल सुनाए। छतरी रीत करो जगाए। सुन कर बच अस द्विज हर दयालु। कहो साज सब आन बिसालो। धन धन चवर छतर तख्त दे मालक। वालिए दो जहान सर्ब कायनात दे रहबर। घटां घटां दे विच वसन वाले सतगुरु गुरगद्दी दे उत्ते विराजमान धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन ते पवित्र हजूरी दे विच पंचम पातशाह महाराज जियां दे पावन पवित्र स्थानां ते हाज़रियां भर रही गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु रूप साध संगत जीओ बहुत वडभागे हो जो गुरु दरबार दीयां हाज़रियां भर के सतगुरां दे दर्शन दीदारे करके गुरु घर दीयां खुशियां आप जी प्राप्त कर रहे हो। आओ जो चल रही इतिहासक सतगुरां दे इतिहास की विचार है कुछ समय के लिए उस विचार के नाल जुड़न का यतन करिए जी। कल की विचार चाप जी ने सरवण किया सी कि सतगुरु धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी नूं गोपाल पांधे दे कोल पहलां पढ़ने पाया सी ते सतगुरां ने उस पांधे नूं पढ़ा दिता। हुण सतगुरां नूं फारसी सिखाउण वास्ते एक काजी दे कोल एक मौलाने दे कोल भेजिया गया ते सतगुरु धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने उस काजी नूं भी उसकी बोली दे विच जवाब दे के सतगुरां ने शब्द उचारण करके ते उन्होंने भी उपदेश देना कीता है। सतगुरां ने उत्थे शब्द उचारण किया है। तिलंग महला पहला घर पहला। यक अर्ज गुप्तम पेश तो दर गोस कुन करतार। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवदिगार। दुनिया मुखान ने पानी तहकीक दिलदानी। ममसर मोए अजराइल गिरफ्त दिल हेच न जानी। जन पिसर पतर बरादना कस देश दस्तंगीर। आखिर व्यफ्तम कस न दारन चूँ सवद तकबीर। ये जिहड़ा शब्द है सतगुरु धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने जिन्हां दी उम्र केवल अजे 5 कुछ साल दी है गुरु को सतगुरां ने यह शब्द उचारण किया ते हुण जिहड़ा वो काजी सी वो समझ गया कि ये कोई आम मनुख नहीं जिन्हां दी उम्र तां 5 कुछ साल दी है पर इन्हां दे अंदर जिहड़ा ज्ञान है ना वो बहुत ज़्यादा है। इन्हां दा हिरदा जिहड़ा ज्ञान दे नाल भरिया है। ये कोई रब्बी रूप है, ये कोई रब दा अवतार है, ये कोई आम मनुख नहीं। इस तरह विचार की है तो बाद में अपने घर नूं वो काजी जिहड़ा है ना वो सतगुरां नाल विचार करके चला गया। क्योंकि सतगुरु धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी नूं जदों दुनिया जिहड़ी है रब समझण लग पई सी ना तकरीबन 5 कुछ साल की उम्र दे विच ही ते सतगुरु धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने अपना सुभाअ ही इहो जिहा बना लिया है कि बाहर बैठे रहंदे ने, किसी नाल गल नहीं करते, किसी नाल बोलते नहीं, उदास रहंदे ने।
ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਏ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਜੀ ਪਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਦਾਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵਰੂਪ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਦਲੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਚਰਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਇਕਾਗਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਸਵਤੀ ਸਰਬਦਾ ਬਰਨ ਸਵੇਤ ਸੁਖ ਕੰਦ ਤਲ ਆਂਗੁਰੀ ਬੀਨ ਜੋ ਬੰਦੋ ਦ્વੈ ਕਰ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹਰਦਿਆਲ ਨਾਮੀ ਪੰਡਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਭਿਲਾਖਾ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ ਛਤਰੀ ਰੀਤ ਕਰੋ ਦਜਗਾਏ ਸੁਣ ਕਰ ਬਚ ਅਸ ਦਿਜ ਹਰਦਿਆਲੂ ਕਹਿਓ ਸੌਜ ਸਭ ਆਨ ਵਿਸਾਲੂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਸੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਛਤਰੀ ਰੀਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝਾਟੀ ਮੰਗਵਾ ਲਓ। ਸੁਭ ਬਾਸਰ ਸੋ ਦੀਨ ਬਤਾਏ ਕਰ ਆਰੰਭ ਜਿਉ ਅਧਿਕ ਵਧਾਏ ਦਿਜ ਵਰਤੇ ਸੁਣ ਕਰ ਤਬ ਕਾਲੂ ਸਭ ਸੰਭਾਰਨ ਆਨ ਉਤਾਲੋ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਧਿਕ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡਤ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਹੇਤ ਅੰਨ ਇਕਠਾਈ ਆਕਮ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਂਗ ਮਿਲਾਈ ਜੋ ਛਤਰੀ ਕਾਲੂ ਕੇ ਗਿਆਤੇ ਸਬਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੁ ਦੀਨੋ ਖਿਆਤੇ। ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਛਤਰੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨੇਊ ਪਿਆਉਣਾ, ਜਨੇਊ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੁਣ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਚੌਪਈ ਗੋਮੈ ਸੋਲੇ ਪਨਸ਼ਰ ਕਰ ਛਿਤ ਗੋਮੈ ਸੋਲੇ ਪਨਛਿਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰ ਕੋ ਪੂਰਿ ਚੌਂਕ ਹਰਖ ਉਰ ਧਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪੁਨ ਬਿਲਵਾਏ ਦਿਜ ਬਾਹਨ ਕੇ ਬੀਜ ਬਸਾਏ। ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਫੇਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਚਾ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਉੱਡ ਗਨ ਕੀ ਸਭਾ ਮਾਝਾਰਾ ਜਾਵੇ ਪੁਰਨ ਇੰਦ ਉਦਾਰਾ ਸੋਭਾ ਸੁਯੁਕਤ ਤਿਉ ਤਹ ਜਾਏ ਬੈਸੇ ਬੀਚ ਸਭਾ ਸਮੁਦਾਏ।
ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਛਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਨੇ ਸਭ ਉਸ ਭਾਂਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛਤਰੀ ਕੁਲ ਦੇ ਆਚਰਣਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਝੂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿਮੋਚਨ ਲੋਚਨ ਚਾਰੋ, ਚਿਤਵਤ ਕੀਨੀ ਮੋਖ ਉਦਾਰੋ, ਬੂਝਤ ਪੇ ਤ੍ਵਿਜ ਬਹੁ ਸੁਨਾਇਓ, ਕਿਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੰਝੂ ਪਾਇਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੰਝੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਏ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਜੰਝੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਝੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕੌਣ ਅਧਿਕਤਾ ਜਾਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਏ, ਕਿਸ ਪਦਵੀ ਇਹੋ ਦੇਤ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਪਹਿਰੇ ਬਿਨਾ ਨੂਨਤਾ ਜੋ, ਦਿਜ ਬਰ ਮੁਝ ਸਮਝਾਏ ਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਜਿਆ ਦਾਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਝੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਝੂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਨਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਓ। ਸੁਨ ਹਰਦਿਆਲ ਚੌਪ ਚਿਤ ਚਮਕੇ, ਇੱਛਾ ਕਰਤ ਮੋਹ ਭ੍ਰਮ ਚਮਕੇ। ਪੂਰਵ ਆਸ ਸੁਨਨ ਪਰ ਉਪਦੇਸ਼ੋ, ਬਣੀ ਸੋ ਬਿਦ ਅਬ ਮਿਠੇ ਕਲੇਸੋ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਝੂ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਭਰਮ ਨਿਰਵਿਤ